गुड मॉर्निंग, आवाज येतोय? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Whether screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Then we'll start in 1 minute. Let the other students join. Okay, so I think we should start now because we are running short of time. We have to complete the syllabus before 20th of April. And let me tell you what are the changes. So right now we are starting section 2 because we have given more than enough focus on section 1. Is that correct? Yes, sir. Okay, so considering all the reasons we were beginning online mode and everything, considering all those facts, we have given more than enough time for section 1 and we can cover all the questions. I think I have shared all the MCQs of all the chapters with you. Yes, sir. Yes, हा, sir. म्हणजे एमसीक्यू शेअर म्हणजे कारण काय आहे, सध्या थोडं मी विसरायची सवय लागली मला टेन्शनमुळे. सगळे एमसीक्यू शेअर झालेले आहेत. ठीक आहे. जे जे आपलं स्टडी मटेरियल पाहिजे ते मोस्टली मी पीपीटी वरतीच देतोय किंवा डिक्टेट करतोय, लिहून देतोय. बरोबर आहे का? सो आय थिंक यू आर कम्फर्टेबल इन टर्म्स ऑफ स्टडी मटेरियल. इज दॅट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now instead of giving further focus on section 1, okay, we are giving a kind of pause to chapter number 4 from section 1. तर चॅप्टर नंबर 4 जो आहे सेक्शन 1 मधला, त्याला आपण एक टेम्पररी पॉज घेतलेला आहे. तो आपण डेफिनेटली शिकणार आहोत. ठीक आहे. अँड नाउ वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेक्शन 2. सेक्शन 2 इज बेसिकली बेस्ड ऑन डायनामिक्स, इक्वेशन्स ऑफ मोशन अँड न्यूटन्स लॉज एटसेट्रा. सो नॉर्मली इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर कम्प्लिशन. तुम्हाला माहिती असेल की आपण सेक्शन 2 ला जो वेळ आहे तो असा का डिवाइड केलेला आहे. तर सेक्शन 2 मधला बराचसा कंटेंट आता तुम्हाला शिकताना लक्षात येईल, जे बेसिक फिजिक्स मध्ये कव्हर झालेला आहे. म्हणजे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन असतील किंवा इक्वेशन्स ऑफ मोशन असतील. त्यामुळे तो कंटेंट ठीक आहे, म्हणजे न्यूमरिकल सोडवायच्या दृष्टीने कदाचित चॅलेंजिंग असू शकतो, कन्फ्युजिंग असू शकतो, पण कन्सेप्च्युअली दिस थिंग्स आर नोन टू यू. One more thing, now right now whatever you are observing is the syllabus of unit number 5, kinematics of particles. So this was the earlier syllabus. So considering the time constraint and the present situation, so 5.2 from this chapter has been reduced by the university. नवीन रिवाइज सिलेबस मला कोणीतरी आठवण करा, मी शेअर करेन. तर सेक्शन 2 मधलं जे चॅप्टर्स आहेत, ठीक आहे, सध्याची प्रेझेंट सिच्युएशन बघताना प्रत्येक चॅप्टरचा सिलेबस कट केलेला आहे. युनिट नंबर 8 हे कम्प्लिटली कट केलेलं आहे. ठीक आहे. सो डोंट वरी अबाउट कम्प्लिशन ऑफ सिलेबस. इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माय टास्क. सो अर्लियर सिलेबस ऑफ युनिट नंबर 5 अँड दिस इज प्रेझेंट सिलेबस ऑफ युनिट नंबर 5. किती तासात संपवायचं जाऊ? फक्त 3 तासात. आज एक, उद्या 2. लक्षात येत आहे? अँड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नोन टू यू. And as we have discussed previously, in addition to syllabus, our more focus will be on MCQs from examination point of view. Okay, so write down the syllabus of unit number 5. सर मार्क्स तेवढेच असणार आहेत का? सगळं वेटेज तुम्हाला मी सांगतो. ते संपूर्ण पीडीएफ मी तुम्हाला शेअर करतो रिवाइज सिलेबसचं. ओके सर. सेक्शन 2 चं वेटेज 35 मार्क्स, सेक्शन 1 चं वेटेज 35 मार्क्स. त्यामुळे सेक्शन 2 मला वाटतं कमी सिलेबस मध्ये 35 मार्क्स हा बोनस असेल. And don't worry, as we are facing the abnormal situation, so this is the syllabus of unit number 5 and it has been reduced to a greater extent. And what are the things known to you means equation of motion will be the major content of this unit. Okay. Now, while understanding about the nature of the subject, we have discussed these things in January 2nd week. So we know that applied mechanics is a branch of physics. हे सगळं ऐकून घ्या, हे काय आता लिहून घ्यायची मला गरज वाटत नाही. चालेल ना? स्टॅटिक्स, कायनेमॅटिक्स. Yes, sir. फक्त आपण रिवाइज करूया. So we know that applied mechanics is a branch of, or engineering mechanics is a branch of physics. So basically we are learning physics, and from applications point of view,
the applications are more specifically engineering applications. So mechanics can be divided into statics and dynamics. So in mechanics, the primary study is made regarding the forces and the effect of forces on the body. When the body is at rest and we study the effect of forces on the body which is at rest, that branch of mechanics will be statics. We have studied statics in depth. Now we are moving towards dynamics. So in dynamics, we deal with the forces and their effect on the body when the body is in motion. एखादी बॉडी मोशन मध्ये असेल त्याच्यावरती जे काय फोर्सेस अप्लाय होतात त्याचा इफेक्ट जर आपल्याला स्टडी करायचा असेल तर आपल्याला काय स्टडी करावं लागतं? डायनॅमिक्स. ओके, नाउ डायनॅमिक्स इज वन्स अगेन क्लासिफाइड ॲज कायनेटिक्स अँड कायनेमॅटिक्स. So in kinetics, we consider the forces and mass of the body while studying the motion of the body and the forces. In kinematics, we do not study the forces which cause the motion. Kinetics मध्ये बघा, ज्या फोर्सेस मुळे मोशन क्रिएट होते ते फोर्सेस आपण कन्सिडर करतो आणि फोर्सेसचं अनालिसिस करतो. कायनेमॅटिक्स मध्ये ज्या फोर्सेस मुळे मोशन क्रिएट होते त्या फोर्सेसचा आपण स्टडी करत नाही. म्हणजे आपण कायनेमॅटिक्स मध्ये काय फोकस करतोय? व्हेलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन, टाइम. लक्षात येते? त्यामुळे हा चॅप्टर आपण सध्या कुठला शिकतोय? कायनेमॅटिक्स. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? त्याच्यामुळे या चॅप्टर मध्ये आपण फोर्सेस स्टडी करणार नाही. या चॅप्टर मध्ये काय स्टडी करायचं आपल्याला? फक्त व्हेलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन, टाइम. इज दॅट क्लिअर? येस सर. Yes, sir. ओके, याचा स्नॅपशॉट घ्या. लिहायची गरज आहे का? No, sir. नाही, शिकलेल्या गोष्टी आहेत, पूर्वी लिहिलेल्या आहेत. एक स्नॅपशॉट घ्या. जरी लिहायचं असेल तर परत ऍज अ प्रॅक्टिस लिहू शकता तुम्ही. पीपीटी शेअर करतोय मी, त्याच्यातून नोट केलं तर हरकत नाही. शॅल वी कंटिन्यू? Yes. Now in kinematics we are going to study body which is in motion without considering the forces. डायनॅमिक्स मध्ये ओव्हरऑल आपण बॉडीज इन मोशन स्टडी करतोय, बरोबर आहे. तर त्यापैकी कायनेमॅटिक्स मध्ये आपल्याला विदाउट कन्सिडरिंग द फोर्सेस मोशन स्टडी करायचे आहेत. ठीक आहे, तर मोशन चे बरेच क्लासिफिकेशन आहेत. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा आपण बेसिक क्लासिफिकेशन शिकूया. लिनियर मोशन अँड अँग्युलर मोशन. तर लिनियर मोशन मध्ये बघा, सपोज वी आर कन्सिडरिंग वन मेंबर. एखादा मेंबर आपण कन्सिडर करतोय. सपोज इट्स इन्क्लिनेशन विथ द हॉरिझॉन्टल इज थीटा. एखादा इन्क्लाइंड मेंबर आहे, एखादी इन्क्लाइंड बॉडी आहे. सिंपल एक्झाम्पल घेतो. त्याचं इन्क्लिनेशन हॉरिझॉन्टल बरोबर किती आहे? थीटा आहे. अँड सपोज द फोर्स इज अप्लाइड अँड मोशन ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स. इनिशियल पोझिशन दाखवली. सपोज दिस इज फायनल पोझिशन. तर फायनल पोझिशन मध्ये सुद्धा ती बॉडी जर अँगल थीटाच मेंटेन करत असेल, याचा अर्थ काय? तर ती बॉडी कशी मूव्ह होते? अलोंग द स्ट्रेट लाईन. इज दॅट क्लिअर? सो इन लिनियर मोशन द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाईन, or in other words, whatever its position with respect to the horizontal, it remains maintained. Inclination change होणार नाही. हे लिनियर मोशनची टेक्निकल डेफिनेशन आहे. लिनियर मोशनची साधी डेफिनेशन काय? अलोंग अ स्ट्रेट लाईन. आणि टेक्निकल डेफिनेशन काय? इट्स ओरिएंटेशन और inclination remains constant with respect to a particular reference. लिनियर मोशन समजली आहे? Shall we continue? येस सर. Yes, sir. Okay. In case of angular motion, what happens? The position of the body or inclination of it will keep on changing. Angular motion मध्ये काय होणार आहे? तर त्या बॉडीचं इन्क्लिनेशन जे आहे ते कायम चेंज होत राहणार आहे, म्हणजेच रोटेशन होत राहणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिक्युलर रेफरन्स. Shall we continue? येस सर. ह्या गोष्टी लिहिणं म्हणजे मला वाटतं थोडस अवघड होईल का नाही? ओके, नेक्स्ट.
if you go in further depth, okay, the motion of the body can be along the curve called as curvilinear motion. ठीक आहे, म्हणजे समजा एखादी बॉडी इथं अशी आहे, रेक्टँग्युलर मेंबर समजा आहे, समजा ही त्याची फायनल पोझिशन आहे, बरोबर आहे, पण इट इज नॉट मुव्हिंग अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. मग त्या केसमध्ये काय असू शकतं, तर या बॉडीचं इंटरमिडिएट पोझिशन जे आहेत ह्या असू शकतात. म्हणजे ह्या बॉडीवरचा पर्टिक्युलर पॉइंट जर तुम्ही पी कन्सिडर केला, तर तो पॉइंट पी कसा मूव्ह होतो, along the curve. Okay, so if a point on a body traces a curve during the motion is curvilinear. सोप्या भाषेत काय, motion along the curve. Understood? Shall I continue? Yes, sir. Rotational motion means this motion will continuously change its orientation, okay, and complete a rotation about a fixed point. एखाद्या fixed point होती ती body rotate होत असेल. Okay, then another type of motion may be vibratory motion. So suppose this is the body, it is its mean position, so it will have some amplitude and it will keep moving a fixed distance from a mean position, that is vibratory motion. मीन पोझिशन भोवती ऑसिलेशन्स किंवा व्हायब्रेशन बॉडीची होत राहतात. आणि रेक्टिलिनियर मोशन म्हणजे काय, मोशन अलॉंग द स्ट्रेट लाईन. याच्यापेक्षा काय जास्त डिस्क्रिप्शन पाहिजे का? शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Okay, so these are the different types of motion. इथून पुढे तर खूप सोपा पार्ट आहे, which is part of revision. Basic concepts आहेत. What is speed? It is nothing but distance upon time. So when d by t. Okay, so distance upon time is speed. Speed is which type of quantity? Scalar quantity. Units मीटर पर सेकंड हे स्टँडर्ड युनिट आहे. इथे एकच गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल आपल्याला, किलोमीटर पर आवर हे समजा स्पीडचं युनिट असेल and we want to convert it to meter per second. What is the conversion factor, or shall we discuss? तुम्हाला माहिती आहे का डिस्कस करायचं? 5/18. 5/18 you are already knowing. Very good. तरी पण सांगतो, किलोमीटर टू मीटर करताना बघा आपण 1000 ने मल्टिप्लाय करतो, बरोबर आहे का? Yes. आणि आवर टू सेकंड मल्टिप्लाय करताना आपण किती मल्टिप्लाय करतो? 3600. 1000 डिवायडेड बाय 3600 म्हणजेच काय येतो तो रेशो अल्टिमेटली 5/80. व्हाईल कन्व्हर्टिंग, इथे फक्त एक लक्षात गोष्ट घ्यायची, मी तुम्हाला सांगितलं बऱ्याचशा गोष्टी माहिती असल्या तर एक्झिक्युशनचे एरर व्हायला नको, बरोबर आहे? त्यामुळे किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड जर कन्वर्ट करायचं असेल तर आपण मल्टिप्लाय करणार 5/18 ने. आणि जर तुम्हाला उलट कन्व्हर्जन करायचं असेल जे नॉर्मली लागत नाही, मीटर पर सेकंड जर किलोमीटर पर आवर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर मल्टिप्लाय कसं करायला लागेल? 18/5. तर हे नॉर्मली आपल्याला लागणार नाही, कारण आपण स्टँडर्ड युनिट जे आहेत एसआय युनिट्स मीटर आणि सेकंद हेच यूज करतो. आवर वगैरे आपल्याला वापरायची गरज नाही. त्यामुळे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपल्याला लागणार कन्व्हर्जन फॅक्टर कुठला असणार आहे? 5/18. 5/18. Okay. Shall we continue? Yes, sir. Okay. Now, when we are considering a motion of a body in a particular direction, speed ही स्केलर क्वांटिटी होती आणि व्हेलॉसिटी काय आहे? वेक्टर आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण डायरेक्शन कन्सिडर करतो. ओके, सो when you consider displacement in a particular direction and calculate the distance traveled
पर युनिट टाइम. ठराविक वेळेमध्ये डिस्टन्स किती कव्हर झाले आणि कोणत्या दिशेला कव्हर झाले हे जर तुम्ही कन्सिडर करत असाल तर यू आर कन्सिडरिंग द velocity. The velocity and speed are having same units. The only thing speed is scalar, vector is velocity. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. So in terms of the mathematics, we can say that V is ds by dt, na, displacement per unit time. Yes or no? Yes. So velocity is the first derivative of displacement, whereas acceleration is the second derivative, d2s by dt square. Is that correct? Yes, sir. Yes, sir. So we can say that acceleration is the derivative of velocity. म्हणजे चेंज इन वेलोसिटी पर युनिट टाइम हा काय असणार आहे? acceleration आहे. Acceleration. Or acceleration can also be called as the second derivative of काय? Displacement. Displacement. Correct? So vf, तर याला नॉर्मली आपण काय साइन वापरतो? फायनल वेलोसिटीला u वापरतो, पण सर्व नोटेशन आपल्याला माहिती असावे. इनिशियल वेलोसिटी vi किंवा त्याचं दुसरं नोटेशन काय असेल? u असेल. आणि टाइमचं नोटेशन t. त्यामुळे ऍक्सिलरेशन म्हणजे काय बघा? फायनल वेलोसिटी मायनस इनिशियल वेलोसिटी, दॅट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. Its unit is of course meter per second square. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. बेसिक आहेत, एकदा रिवाइज करून आपलं काम आहे. Okay. Now when we are considering the linear motion, okay, so what we are going to consider? तर त्याच्यामध्ये आपल्याला मोशन म्हणजे काय पाहायला लागेल? किती डिस्टन्स कव्हर झालेला आहे, दॅट इज डिस्प्लेसमेंट, and in how much time. So which graph we are considering? Displacement versus time. Okay, so when constant distance y axis वरती बघा is covered in a particular interval of time, बरोबर आहे? हे थोडक्यात ds by dt, change in displacement with respect to time. हा कसा आला? कॉन्स्टंट आला, म्हणूनच हा ग्राफ कसा आहे? स्ट्रेट लाईन, लिनियर. इज दॅट करेक्ट? Yes. So we can say that the velocity of the object is constant with respect to time. जर इक्वल टाइम मध्ये इक्वल डिस्टन्स कव्हर होत असेल तर वेलोसिटी कॉन्स्टंट असेल. त्यामुळे वेलोसिटी वर्सेस टाइम हा ग्राफ कसा येईल? हॉरिझॉन्टल लाईन. शॅल वी कंटिन्यू? समजलंय? Yes. Yes, sir. देन ऍक्सिलरेशन. ठीक आहे, आता बघा ऍक्सिलरेशन म्हणजे काय असतं? इट इज द सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी. माहिती सर्वांना? हॅलो, ओके, ठीक आहे. तर बॉडीची कुठल्या जरी मोशन घेतली, ठीक आहे, तर ऍक्सिलरेशन दोन पद्धतीत असू शकतात. ओके, द ऍक्सिलरेशन मे बी युनिफॉर्म or the acceleration may be changing or varying acceleration. ठीक आहे, मग ऍक्सिलरेशन जर युनिफॉर्म असेल याचा अर्थ काय झाला? तर चेंज इन वेलोसिटी. ऍक्सिलरेशन बेसिकली काय? चेंज इन वेलोसिटी आहे, बरोबर का? त्यामुळे अलॉंग वाय ऍक्सिस तुम्हाला काय दिसतंय? चेंज इन वेलोसिटी. तर वेलोसिटी मधला चेंज जो आहे तो कॉन्स्टंट असेल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे काय थोडक्यात? तर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन किंवा सिरीज तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर आहे? 1 2 4 8 16 32, ठीक आहे. असं इक्वल इंटरवल मध्ये वेलोसिटी जर सेम काय म्हणायचं प्रोपोर्शन मध्ये वाढत असेल, ओके, वी कॅन से दॅट द ऍक्सिलरेशन इज कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. किंवा मॅथमॅटिकली जर विचार केला, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हा जर कॉन्स्टंट असेल, म्हणजे वेलोसिटी वाढण्याचं जे प्रमाण आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ते जर कॉन्स्टंट असेल तर आपण काय म्हणतो? ऍक्सिलरेशन हे कसं आहे? कॉन्स्टंट आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes.
Can you tell me example of constant acceleration? Acceleration constant असतं असं एखादं एक्झाम्पल सांगू शकतो का? खूप सोपं आहे बाळांनो, थोडा विचार करा. Moving of fan. So motion of the Light. object under gravitational force. G constant असतो ना कायम? Yes, or sir. no? Yes, sir. Yes, sir. So G is nothing but acceleration due to gravity. Gravity. ठीक आहे. एका ठराविक हाईट वरून आपण एखादा ऑब्जेक्ट जर फ्री फॉलिंग जमिनीवरती सोडला तर त्याचे आपण ज्यावेळी तो ऑब्जेक्ट ड्रॉप करतोय त्यावेळी त्याची वेलोसिटी किती असणार आहे? 0 असणार आहे. येस और नो? Yes. Yes, sir. बरोबर आहे. ज्यावेळी तुम्ही ऑब्जेक्ट ड्रॉप करताय वरून त्यावेळी त्याची वेलोसिटी 0 असेल. तो थोडंसं अंतर मूव्ह करतो त्यावेळी इनिशियल वेलोसिटी कशी असेल? कमी असेल. परत थोडासा खाली गेला वेलोसिटी वाढत जाईल. येस और नो? Yes, sir. आणि त्या ऑब्जेक्टची मॅक्सिमम वेलोसिटी कधी असेल? when it is just about to touch the ground. लक्षात येते का? Yes, sir. मॅक्सिमम वेलोसिटी कधी असेल? हॅलो, Just about to touch the तो ground. ऑब्जेक्ट जमिनीला टच झाल्यानंतर रेस्ट होणार आहे, बरोबर आहे? तर जमिनीला टच होण्यापूर्वी ठीक आहे त्याची वेलोसिटी कशी असेल? मॅक्सिमम. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, So Yes, when sir. the acceleration is constant, velocity continuously goes on increasing. किंवा रिटार्डेशन असेल तर काय म्हणणार तुम्ही? Velocity continuously goes on decreasing. Decreasing. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. So the example of uniform acceleration is motion of the object under gravitational force or acceleration due to gravity. Okay. But when you are considering maybe moving objects like vehicles, etc. ठीक है? We normally observe variable acceleration. बरोबर आहे? म्हणजे समजा तुम्हाला एक टार्गेट दिलंय, आपण बाईक वरती राईड करतोय, ठीक आहे, आणि तुम्हाला सांगितलं की 1 किलोमीटर अंतर जे आहे, ठीक आहे, ते समजा 1 मिनिटात कव्हर करायचं, ठीक आहे. तर तुम्ही सुरुवातीला काय करणार? द व्हेकल विल बी ऍट रेस्ट. बरोबर आहे? समजा सिग्नल आहे 1 किलोमीटर वरती आपल्यापासून आणि समजा तुम्ही इथून व्हेकल स्टार्ट केलंय, तर सुरुवातीला वेलोसिटी किती असेल? 0 असेल. Zero. येस और नो? सिग्नल पाशी थांबताना पण वेलोसिटी किती असेल? Zero. 0 असेल. बरोबर आहे? मग आता कंटिन्युअसली वेलोसिटी वाढवून तुम्हाला चालेल का? चालेल, पण दंड भरावा लागेल. बरोबर आहे की नाही? Yes. त्यामुळे जर सिग्नलला स्टॉप करायचं असेल तर बघा, इनिशियल वेलोसिटी 0 आहे, रेस्टला सुरुवात करताय. म्यूट करा प्लीज. आणि सिग्नल पाशी थांबताना पण तुमची फायनल वेलोसिटी किती आहे? 0 आहे. याचा अर्थ या दरम्यान जे काय चेंज इन वेलोसिटी आहे तो कॉन्स्टंट नाही. अँड द ऍक्सेलरेशन इज व्हेरिएबल. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. तर बघा, पहिल्यापासून फक्त आता एक्सप्लेन करतो, हे लिहून घ्यायचं नाही आपल्याला, कारण आपल्याला थोडस इथून सुरुवात करूया. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, velocity is vector, so we are always going to consider the velocity. Equation of motion मध्ये आपण काय वापरणार आहे? फक्त velocity वापरणार आहे, ठीक आहे, which is distance per unit time, first derivative of displacement. Acceleration is second derivative of displacement or it is called as rate of change of velocity. बरोबर आहे? v minus u by t किंवा vf minus vi by t. Acceleration may be uniform or variable. लिहून घेता आता? ओके. तर याच्यामधला कोर पार्ट जो आहे तो इक्वेशन ऑफ मोशन हाच आहे. हा नोट करा. These things are already known to you, but we are going to discuss the things in detail. Maybe some logical things while using the equations of motion. तर हे यूज करणार तर थोडं बहुत लॉजिकल डिस्कशन आपण करूया. आय टोल्ड यू लॉजिकल आणि लॉजिक मी तुम्हाला सांगितलं, लॉजिक हे फक्त शिक्षकांचं मक्तेदारी असू शकत नाही.
ओके, ग्राफिक्स सेकंड सेमेस्टर मध्ये आपण शिकणार आहोत एकत्र प्रोबॅबली. ठीक आहे. तर ग्राफिक्स मध्ये मी पहिल्या लेक्चरला कायम स्टुडंटला हेच सांगतो की इट इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट अँड आय विश दॅट माय स्टुडंट शुड बी बेटर दॅन मी. लॉजिक ही काय शिक्षकांची मक्तेदारी असू शकत नाही. यू मे बी बेटर दॅन युअर टीचर अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ डायनॅमिक्स. So totally there are 3 equations of motion. First is V is equal to U plus AT. Yes, sir. We'll continue. Yes, sir. Okay. So totally there are 3 equations of motion. First is V is equal to U plus AT. ठीक आहे. तर हे इक्वेशन डिराइव्ह कसे केले हे पण तुम्हाला माहिती असेल कदाचित. नसेल तर एखादी स्लाइड मी उद्या तयार करून टाकतो याच्याविषयी. तर व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? Acceleration is equal to V minus U, final velocity minus initial velocity divided by T. हे जर तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं A आणि T मल्टिप्लाय करा आणि जो U आहे निगेटिव्ह तो अपोजिट साइडला न्या, म्हणजे काय राहतं V is equal to U plus AT. तर ह्या ज्या बेसिक डेफिनेशन आहेत ह्या जर तुम्ही रिअरेंज केल्या यू गेट 3 इक्वेशन्स ऑफ मोशन. Is that clear? Yes, sir. Okay. So first equation of motion is V is equal to U plus AT. आता हे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, पण हे साधारण कधी वापरायचे याचं आपण डिस्कशन करणार आहोत. हाऊ टू यूज द इक्वेशन याचे आपण थंब रूल डिस्कस करणार. थंब रूल म्हणजे काय, तर प्रत्येक वेळी त्यांचा उपयोग होईल असं नाही, पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हिंट्स विल बी करेक्ट. तर बघा, पहिली साधी आणि सोपी गोष्ट काय, कुठलं इक्वेशन ऑफ मोशन वापरताना रेफर द गिवन डेटा. ठीक आहे. आणि ज्या इक्वेशन मध्ये मॅक्सिमम डेटा अवेलेबल आहे ते इक्वेशन यूज करायचं. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके. तर हे हिंट्स आपण वन स्ट्रोक मध्ये डिस्कस करूया. सेकंड इक्वेशन इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर, वेर S इज द डिस्प्लेसमेंट किंवा डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, U is initial velocity, A is acceleration, T is the time for which the motion takes place. The third equation is V square is equal to U square plus twice AS. ठीक आहे. तर बघा, पहिला क्रायटेरिया जो आहे कोणतंही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करण्यासाठी, द फर्स्ट क्रायटेरिया विल बी गिवन डेटा. Wherever the maximum data is available, okay, you are going to use particular equation of motion. ठीक आहे. तर जनरली क्रायटेरिया असा आहे, गिवन डेटा लिहिल्यानंतर तो तुम्ही सबस्टिट्यूट केल्यानंतर, ठीक आहे, ज्या इक्वेशन मध्ये नॉर्मली एकच अननोन असतो ते इक्वेशन यूज करावं. इज दॅट क्लिअर? हे आपलं रुटीन लॉजिक आहे, बरोबर आहे का? ज्या इक्वेशन मध्ये एक अननोन असेल ते इक्वेशन यूज करावं. हे झालं जनरल हिंट किंवा लॉजिक. ठीक आहे. पण इक्वेशन ऑफ मोशन जे आहेत ते स्टुडंटना थोडेसे अवघड वाटतात. याचं कारण काय? तर याच्यामध्ये काय असतं, मोशनचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं असतं. ठीक आहे. आणि त्या डिस्क्रिप्शन वरून काही गिवन डेटा आपल्याला इंटरप्रिट करायचा असतो. सो इफ यू आर इन अ पोझिशन टू इंटरप्रिट द गिवन डेटा बेस्ड ऑन दोज इक्वेशन्स, फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ पर्टिक्युलर हाईट अँड दिस इज ग्राउंड लेवल. इथून जर एखादा ऑब्जेक्ट आपण ड्रॉप केला तर इथं आपण बाय डिफॉल्ट काय घेणार आहे, एक्सेलरेशन किती घेणार, G. A इज इक्वल टू G. हे आपल्याला घ्यावं लागेल. ठीक आहे. नेक्स्ट, ज्यावेळी
मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक आहे, हे एक्सपेक्टेड डायरेक्शनला होते. म्हणजे आता तुम्हाला असं अपेक्षित आहे की ऑब्जेक्ट ड्रॉप केला, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कसं आहे, डाऊनवर्ड आहे, बरोबर आहे. Yes. आणि मोशन कशी हो, डाऊनवर्डच आहे, बरोबर आहे का. मग इथे साइन कन्व्हेन्शन यूज करताना तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं, A इज इक्वल टू G. इज दॅट क्लिअर? Yes. ठीक आहे. ऑन द अदर हँड, इफ यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट व्हर्टिकली अपवर्ड्स, आता मोशन कशी आहे, Mine upward. मोशन अपवर्ड आहे, मात्र ऍक्सेलरेशन कसं आहे, डाऊनवर्ड आहे, बरोबर आहे ना. त्यामुळे Yes. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे त्याच्या अगेन्स्ट ही मोशन होते. अंडरस्टूड? त्यामुळे तिथे तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन मॉडिफाय करावं लागेल. इज दॅट क्लिअर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर. Yes, sir. व्हर्टिकली अपवर्ड, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड मोशन याच्या बाबतीत थोडस आपल्याला व्यवस्थित सबस्टिट्यूशन करावं लागतं साइन कन्व्हेन्शनच्या बाबतीत. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर. Yes, sir. ठीक आहे. Then there are certain situations where the objects come to rest in final position. ज्यावेळी मोशन त्या ऑब्जेक्टची जी काय डिस्क्राईब केलेली आहे त्याच्यामध्ये फायनल स्टेज काय आहे, रेस्ट, Yes. बरोबर का. म्हणजे चिरंतन शांती, म्हणजे अध्यात्माकडे गेलं, सॉरी हा. तर फायनली काय करायचंय, सगळ्यांना रेस्टच करायचंय, बरोबर आहे का. पण तो नको, तो प्रवचनाचा विषय आहे. ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट फायनली कम्स टू रेस्ट, इट मीन्स दॅट इट्स फायनल व्हेलॉसिटी हॅज टू बी 0. 0. लक्षात येते का. तर स्टेटमेंट मध्ये काय सांगितलेलं असेल की तो ऑब्जेक्टची फायनल पोझिशन ही रेस्ट पोझिशन आहे, एवढंच सांगितलेलं असेल. इथं आपण स्वतःहून फायनल व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू 0 हे आपल्याला गिव्हन डेटा लिहिता आलं पाहिजे. ठीक आहे. तर याची उदाहरणं बघा. ग्राउंड असेल आणि ग्राउंड वरून समजा आपण एखादं कॉइन किंवा एखादा क्रिकेट बॉल वरती थ्रो केला, ठीक आहे, आणि तो इथं मॅक्सिमम हाईट h रीच करतोय. ठीक आहे. तर हे जे त्याचे फायनल पोझिशन असेल, हायएस्ट पॉइंट, ठीक आहे, तो ज्यावेळी हायएस्ट पॉइंटला रीच करतो त्यावेळी आपण बाय डिफॉल्ट काय घेतलं पाहिजे, त्याची फायनल व्हेलॉसिटी किती घेतली पाहिजे, Maximum. फायनल व्हेलॉसिटी वर खालून वर टाकला ऑब्जेक्ट बाळांनो. Positive. इथं एरो दाखवलाय v इक्वल टू 0. 0. कारण बघा, तुम्ही समजा थ्रो केला, एखादं मशीन आहे आपल्याकडं, ठीक आहे, त्या मशीनच्या साहाय्याने किंवा हाताने बॉल थ्रो केला, सुरुवातीला काहीतरी व्हेलॉसिटी असेल ना, u, समजा Yes. 10 मीटर पर सेकंद आहे. ह्याने आपण ऑब्जेक्ट थ्रो केला वरती, बरोबर आहे. ऍक्सेलरेशन कसं आहे, डाऊनवर्ड, Downwards. बरोबर आहे. आणि ऑब्जेक्ट कसा मूव्ह होत चाललाय, वरती, बरोबर आहे ना. याचा अर्थ काय, जी व्हेलॉसिटी 10 मीटर पर सेकंद आहे ती व्हर्टिकली अपवर्ड जाताना इन्क्रीज होणार का डिक्रीज होणार आहे, Decrease. डिक्रीज होणार आहे ना. अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी तो ऑब्जेक्ट वरती मूव्ह होतोय, बरोबर आहे ना. त्यामुळे व्हर्टिकली अपवर्ड जाताना काय होणार आहे, Decrease. व्हेलॉसिटी डिक्रीज होणार आहे. आणि डिक्रीज झाल्यानंतर तो ज्यावेळी हायएस्ट पॉइंटला रीच होतो 0. Velocity. फॉर अ मोमेंट स्टेशनरी राहणार आहे आणि तिथून पुढे तो खाली येणार आहे. आर यू गेटिंग? Yes. Yes, sir. इथं त्याची फायनल व्हेलॉसिटी किती असणार आहे, 0. अंडरस्टूड. Yes, sir. तिथून पुढे काय होणार आहे, तर रिव्हर्स ट्रॅव्हल सुरू होणार आहे. तो आता काय होणार आहे, ऑब्जेक्ट ग्रॅव्हिटीमुळे खाली यायला सुरुवात होणार आहे. आता मोशन कशी आहे, डाऊनवर्ड आहे. Downward. आणि ऍक्सिलरेशन किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा पण कसा आहे, डाऊनवर्ड. Downward. मोशन जी होती ती कशी होणार आहे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आणि ऍक्सिलरेशन कसं आहे, कॉन्स्टंट आहे. येस ऑर नो? Yes, sir. त्यामुळे तर व्हेलॉसिटी जी आहे ती कंटिन्युअसली वाढत जाणार आहे, बरोबर आहे का. त्यामुळे 0 पासून ती 1 2 3 4 5 10 20 जे काय असेल
कंटिन्युअसली इन्क्रीज होणार आहे. अंडरस्टूड? Yes. तो Yes, ऑब्जेक्ट जमिनीवरती फॉल झाल्यानंतर वेलोसिटी 0 होईल, पण जमिनीवर जस्ट फॉल होण्यापूर्वी त्याची वेलोसिटी कशी असेल? मॅक्सिमम. Maximum. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. Yes, So, sir. if these things are clear in your mind, you will never commit the mistakes while solving the numericals. त्यामुळे फॉर्म्युला दिला आणि सबस्टिट्यूशन करा आणि सगळ्यात आधी कोण कॅल्क्युलेशन करतंय, ठीक आहे? ही पद्धत मला कधीच आवडली नाही, कधीच आवडणार नाही. ठीक आहे? I told you sometimes the calculation may be wrong, but the logic should be clear. Do you agree? Yes. Yes, sir. Okay. Now we will discuss one more example. ठीक आहे? मी तुम्हाला सिग्नलचं एक्झाम्पल सांगितलं. समजा हा रोड आहे, ठीक आहे, आणि इथून एक समजा व्हेइकल मूव्ह होत आहे. आणि इथं समजा सिग्नल आहे, ठीक आहे. तर तुम्हाला असं सांगितलं की द व्हेइकल इज स्टार्टिंग ऍट दिस मच वेलॉसिटी. समजा तुम्हाला यू दिला 20 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर पर आवर, बरोबर आहे का? थोडं गडबडीत आहे माणूस. ओके, जिनको जल्दी थे वो चले गए, बरोबर ना? रोडवरती लिहिलेलं असतं. सो व्हेइकल इज मूव्हिंग ऍट 20 मीटर पर सेकंड and the signal is red. बरोबर आहे? याचा अर्थ गिव्हन डेटा काय दिला तुम्हाला? Initial equal to velocity 0. दिलंय. इनिशियल वेलोसिटी दिली आहे Accelerate. आणि Final velocity 0. सामान्य माणूस, Final velocity. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सामान्य माणूस हा सिग्नल बघितल्यावर थांबतो, बरोबर आहे ना? Yes. Yes, sir. त्यामुळे फायनल वेलोसिटी किती असणार आहे? फायनल वेलोसिटी किती असेल? 0. 0. बरोबर आहे? हे कधी जर सिग्नलला स्टॉप झाला तर. म्यूट करा प्लीज. इज दॅट अंडरस्टूड? हॅलो, Yes, sir. ओके, शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता समजा तुम्हाला कंडिशन दिली आहे की रेड सिग्नल जो आहे तो विसरून जावा. आणि तुम्हाला सांगितलंय की सिग्नल जो आहे तो ग्रीन आहे and suppose it is for 20 seconds. काय सांगितलं तुम्हाला? सिग्नल हा ग्रीन आहे आणि तो ग्रीन किती वेळ राहणार आहे? 20 20 सेकंड. seconds. मध्ये कुठलाही ऑब्स्टॅकल नाही, ठीक आहे. आणि समजा तुम्हाला सांगितलं की हे जे डिस्टन्स आहे हे 500 मीटर आहे, म्हणजे व्हेइकल सिग्नल पासून 500 मीटर डिस्टन्स वरती आहे, ठीक आहे. सिग्नल किती वेळ चालू राहणार आहे? 20 सेकंड. and the vehicle has to just cross the signal. Just cross the signal म्हणजे काय? तर at the end of 20th second ते vehicle सिग्नलच्या जस्ट पुढे गेलेलं असलं पाहिजे. अंडरस्टूड? सिग्नल जस्ट क्रॉस करायचा आहे, म्हणजे सिग्नल हा रेड होण्यापूर्वी त्या सिग्नलच्या पुढे जायचं आहे. किती वेळात? 20 सेकंद. ठीक आहे. मग तुम्हाला इनिशियल वेलोसिटी दिली आहे, हे डिस्टन्स माहिती आहे तुम्हाला, आणि किती वेळात तुम्हाला क्रॉस करायचं माहिती आहे. या केस मध्ये तुम्हाला काय विचारू शकतात? एक्सेलरेशन विचारू शकतात किंवा फायनल वेलोसिटी विचारू शकतात. अंडरस्टूड ऑर नॉट? Yes. Yes, आता sir. व्हेइकल थांबले का सिग्नल पाशी? No. No. नाही. त्यामुळे आता जी काय वेलोसिटी असेल इथं सिग्नल जस्ट क्रॉस करताना ती 0 असेल का? No. No. No, sir. असणार ना. सिग्नल क्रॉस झालाय, बरोबर आहे का? आणि पुढे जर थांबला असं होतं कधी? त्यामुळं हे लॉजिक आहे. अंडरस्टूड ऑर नॉट?
लोक काय करतात, पाठांतर करतात बरं का. म्हणजे एक एक्झाम्पल दिलेलं असतं, स्टॉप्स ऍट द सिग्नल म्हणून v इक्वल टू 0 असतात. मग लोक लॉजिक सुरू होतं, बरोबर आहे की नाही. काय सिग्नलचा प्रॉब्लेम होता, काय v इक्वल टू 0 घेतलं होतं बरं का, असं पाठांतर करतात, लक्षात ठेवतात, बरोबर आहे की ना. आणि मग गाडी सिग्नलला क्रॉस जरी होत असेल तरी v इक्वल टू 0 घेतात. म्हणजे काय, सिग्नलच्या पुढे गेला आणि थांबला असा त्याचा अर्थ. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? सो Yes. सच लॉजिकल मिस्टेक्स शुड नेव्हर बी कमिटेड. लक्षात येत आहे, ह्या लॉजिकल मिस्टेक आपल्याला कधीही करायच्या नाहीत. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे व्हर्टिकल मोशन असू द्या, हॉरिझॉन्टल मोशन असू द्या, व्हॉट इज द की टू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम्स? द की टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम्स इज काय, रीडिंग द प्रॉब्लेम, ओके, and accordingly some data has to be assumed, especially regarding velocity. ठीक आहे. आता बऱ्याच वेळेला देतात द बॉडी स्टार्ट्स ऍट रेस्ट. एखादी बॉडी रेस्ट पासून सुरुवात होते, तिथं तुम्ही बाय डिफॉल्ट इनिशियल वेलोसिटी किती घेतली पाहिजे, 0 घेतली पाहिजे, बरोबर आहे. समजा तुम्हाला सांगितलं व्हेकल मुव्हिंग ऍट 20 मीटर पर सेकंड, ठीक आहे, and the brakes are applied to stop within a distance of 200 meter. 20 मीटर पर सेकंड ही त्याची इनिशियल वेलोसिटी समजायची, बरोबर आहे. आणि ब्रेक्स अप्लाय केलेला आहे, समजा काहीतरी ऑब्स्टेकल आला, सिग्नल आला, जे काय असेल ते, ठीक आहे. तर ब्रेक अप्लाय केले म्हणजे काय झालं, फायनल वेलोसिटी 0. मग ते किती वेळामध्ये स्टॉप होईल, तिथे तुम्हाला काय विचारतात, टी आणि ऍक्सेलरेशन विचारतील. आर यू गेटिंग? Yes. So understanding the given data as per the discretion, it is the most important thing. ठीक आहे. नेक्स्ट, बऱ्याच वेळेला आता थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशनच्या बाबतीत, हे सेकंड विषय झाला ना, स्टॉपिंग डिस्टन्स वगैरे, इनिशियल वेलोसिटी फायनल वेलोसिटी म्हणजे फर्स्ट झाला, बरोबर आहे. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक आहे, तर ज्या वेळी बॉडी हे फायनली ऍट रेस्ट येते, हे तुम्हाला मी थंब रूल सांगतोय, हा नियम नाही, ठीक आहे. सो व्हेन द फायनल पोझिशन ऑफ द बॉडी इज रेस्ट, ओके, वी हॅव अंडरस्टूड दॅट v is equal to 0, and in most of those cases you have to apply the third equation of motion. ठीक आहे. म्हणजे उदाहरण बघा, हे ग्राउंड आहे, हा हायएस्ट पॉइंटला आपण एखादा ऑब्जेक्ट थ्रो केलाय वरती, तर हायएस्ट पॉइंटला वेलोसिटी किती झाली, 0, आणि परत ही मोशन सुरू झाली. सो व्हेन यू आर कन्सिडरिंग द अपवर्ड मोशन, डाउनवर्डचा विषय नाही, समजते ना. अपवर्ड मोशन ज्यावेळी असते, फायनल वेलोसिटी जर 0 असेल, तर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इथं तुम्हाला काय यूज करावं लागतं, v square is equal to u square plus twice s. अंडरस्टूड? Yes, sir. किंवा एखादं व्हेकल मुव्हिंग आहे, मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे इनिशियल वेलोसिटी तुम्हाला दिली आहे, आणि ते व्हेकल समजा एखाद्या इन्स्टंटला ते स्टॉप होत आहे, काहीतरी ब्रेक्स अप्लाय केले, काय झालं, सिग्नल बघितला, तर इथं सुद्धा तुम्हाला v इक्वल टू 0 घेऊन जायचंय. आणि इथं सुद्धा ज्या ठिकाणी फायनल वेलोसिटी 0 आहे, तिथं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोणतं इक्वेशन यूज करता येतं, V square v square is equal to u square plus twice as. Yes. सगळ्या हिंट्स लक्षात आलेल्या आहेत. Yes, sir. मला वाटतं ह्या गोष्टी लिहायची गरज आहे. शॅल वी नोट डाऊन दिस थिंग्स? Yes, sir. उद्या आपण प्रॉब्लेम चालू करू शकतोय. शॅल वी नोट डाऊन द थिंग्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, राईट डाऊन. जनरल गाइडलाइंस, general guidelines for using equations of motion. General guidelines for using equations of motions. आता हे सगळं डिस्कस केलं आहे. कुठलं विसरत असेल तर तुम्हीच आठवण करायची.
हे काय पाठ करून किंवा नोट्स काढून मी सांगत नाही, जे जे सुचतं ते मी तुम्हाला सांगतो गाईडलाईन्स. नंबर 1, if the motion of the body if the motion of the body is in the direction of force, gravitational force म्हणा, if the motion of the body is in the direction of gravitational force, comma, g is positive, g is positive, ब्रॅकेट मधल्या व्हर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, vertically downward motion, full stop. If the motion is vertically upwards, if the motion is vertically upwards, comma, it is against the gravitational force, it is against the gravitational force, Sir. Rest. काय म्हणलं, अगेन्स्ट, इन द डायरेक्शन आणि अगेन्स्ट असं आपण लिहितोय. इफ द मोशन इज अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, दॅट इज व्हर्टिकल मोशन. काय लिहिलं परत एकदा वाक्य सांगा मला. If the motion is vertically upward, it against the gravitational force. हा, against the gravitational force, and in such case g should be taken as negative, g should be taken as negative. हा झाला फर्स्ट पॉइंट अबाउट ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन. सेकंड पॉइंट, if for a particular journey, if for a particular journey oblique motion, the final condition is rest position, the final position is rest position, comma, then final velocity v equal to 0, final velocity v equal to 0. Third point, if the body starts from rest, if the body starts from rest, then u equal to 0, then u equal to 0. Next point, if the final condition is rest, if the final condition किंवा position काय पण म्हणा, if the final condition or position is rest, then generally use v square is equal to u square plus twice as, v square equal to u square plus twice as. Next point,
if the displacement is given, if the displacement is given, but final velocity is not known, final velocity is not known, comma, use second equation of motion. म्हणजे काय, s is equal to ut plus half at square, use second equation of motion. आता शेवटचे 2 पॉइंटचे कंपॅरिझन करा. काय लक्षात आलं, v स्क्वेअर इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस ट्वाइस as, हे कधी वापरायचं, फायनल कंडिशन जर रेस्ट वर असेल तर. फायनल वेलोसिटी 0 आहे हे तुम्हाला माहिती आहे, आणि समजा तुम्हाला सांगितलं एखादी कार आहे ट्रॅफिक सिग्नल पाशी जाऊन 500 मीटर डिस्टन्स वरती जाऊन थांबली, म्हणजे तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट पण माहिती आहे, अंडरस्टूड ऑर नॉट, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट पण माहिती आहे, फायनल वेलोसिटी पण माहिती आहे. या कंडिशन मध्ये काय सुटेबल आहे, v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस ट्वाइस as. ठीक आहे, पण डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला माहिती आहे पण फायनल वेलोसिटी माहिती नाही, म्हणजे s माहिती आहे पण v माहिती नाही. गेटिंग, S is equal to ut plus half at s square. is equal to ut plus half at square. तर एवढा एकच कन्फ्युजनचा पॉइंट असतो. बऱ्याच प्रॉब्लेम मध्ये बघा जनरल स्ट्रक्चर सांगतो, डिस्प्लेसमेंट दिलेले असते, ठीक आहे, आणि सेकंड इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन याच्यामध्ये कन्फ्युज होतं. बरेचसे ट्रायल अँड एरर होतात आणि स्टुडंट प्रॉब्लेम निम्म्यातून सोडून देतात. तर हे आपल्या बाबतीत व्हायला नकोय. I think we have understood the tricks, general things, okay, which can be suitable for solving the problems related to equations of motion. ठीक आहे, तर एक 2च मिनिट थांबा, मी अटेंडन्स घेतोय. हे सगळे दिलेले पॉइंट्स रीड करा. अटेंडन्स घ्यायला मी तुम्हाला सांगतो, then we'll stop the lecture. Wait for 1 minute.